वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए। सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मनीए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ नट नारायण राग दे विच महले पंजवें दी बाणी। नट महला पंजवां। आओ विचार शुरू करते हाँ। रहो पंक्तियां ने। अपना जन आप है आप उधारियो, आठ पहर जन कै संग बस्यो, मन ते ना है बेसारियो। कि अपना जन परमेश्वर ने आप ही उधारिया है। आप कृपा करके अपने जन नूं आप उधारदा है। ਜਾਂ सतगुरु जी समझाउंदे ने कि सानू आप परमेश्वर ने उधारिया है। सानू अपना जन बना लिया, सानू आप उधार कीता है। साडा किवें उधार कीता है? आठ पहर जन कै संग वस्यो, जिस ते कृपा करदा है, जिसनू अपना जन बनाउंदा है। अठे पहर उसदे संग रहिंदा है, अठे पहर उसदे सामने प्रगट रहिंदा है। मन ते ना है बेसारियो, कदे भी उसनू बेसारदा नहीं है, कदे बिसरदा नहीं है। जिस ते खुश होंदा है, जिसनू अपना ज्ञान दे के आप उधारदा है, उसनू कदे विसारदा नहीं है, उसदा कदे विछोड़ा नहीं है। अठे पहर सदा संग है। रहो पंक्तियां ने। बरन चिन्ह ना ही किछ पेख्यो, दास का कुल ना बेचारियो। ते समझाउंदे ने कि ना तो मेरा कुछ दास दा भाव मेरा कह लईए, मैं दास दा, ना तो परमेश्वर ने कोई वर्ण देखिया, ना कोई चिन्ह देखिया, ना ही कुछ होर मेरी कुल देखी। कुछ नहीं, कोई जात पात कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ धन दियां ने। ये कुल ये सब कुछ धन तक चलता है, लेकिन परमेश्वर मन दा प्रेम देखता है। मन दे अंदर प्रेम कितना है साडे वही देखता है। इस करके कहते मेरा कोई भी परमेश्वर ने वर्ण चिन्ह कुछ भी नहीं देखा, ना मेरी कोई कुल नूं देखा है। वर्ण चिन्ह ना ही किछ पेखो, दास का कुल ना बेचारियो। कोई कुल नहीं बेचारी साडी भी किस कुल दा है, इसदा वर्ण की है, इसदा चिन्ह की है। कर कृपा नाम हर दियो, सहज सुपाए सवारियो। कहते परमेश्वर ने आप कृपा की, उसनू पा गए सहज दे विच, फिर सानू आप सवारिया ते आप सानू कृपा करके, आप मैनू कृपा करके नाम दी दात बख्शिश की। आप मेरा उद्धार कीता। आप मैनू सवारिया सहज दे विच, चौथे पद विच आप मेरा उद्धार कीता। महा बिखम अगन का सागर, तिस ते पार उतारियो। आप प्रभु ने कृपा की, जेड़ा ये महा बिखम है, अगन दा सागर है, त्रै गुण माया जिहड़ी है अगन सागर है, जिसका कोई पारावार नहीं है, बिखम सागर है। तिस ते पार उतारियो, आप मैनू उस तो पार कर दिता। किस नू पार किया है? मन नू। जेड़ा मन पहुँच जाता प्रभु नू, उस मन नू इस माया दे सागर तो पार कर लेंदा है। पेख पेख नानक विगसानो, पुनः पुनः बलिहारियो। ते सतगुरु समझाउंदे ने कि हुण मैं उस परमेश्वर नू देख देख के, दर्शन कर करके आनंद मानदा हाँ। मेरा मन विकसिया पिया है,
ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਨः ਪੁਨः ਬਲਿਹਾਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਟ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਮ ਕਹਿਓ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨ ਪੀਤਰ, ਤਾ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਵਸਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੈ ਖਿਨ ਪੀਤਰ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਉਸਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ, ਤਾ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਮਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਸਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਲਹਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜਦੇ ਖੋਜਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਲਹਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਗਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਵ ਜੋੜ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਤ ਮੁਕਤ ਸੁਣ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਜੋ ਜੋ ਸਰਨ ਪਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਮਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਤ ਮੁਕਤ ਸੁਣਤੇ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਸਰਨ ਪਇਓ, ਜੋ ਜੋ ਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਪਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਏ ਗਏ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਪਇਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਪਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਾ ਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਬੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਨਟ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰੋਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਡੋਰੀ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਰ ਪਰਮਗਤ ਮੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਰਮਗਤ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਿਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਰਮਗਤ ਕਰਦੇ। ਅੰਚਲ ਗਹਾਇਓ ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਮਨ ਬੀਦੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅੰਚਲ, ਅੰਚਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ। ਲੜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅੰਚਲ ਗਹਾਇਓ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਵਾਇਆ। ਮਨ ਬੀਦੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਬੀਤਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਜਸ ਗਾਵਤ ਭਗਤ ਰਸ ਉਪਜਿਓ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਸ ਗਾਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸ ਉਪਜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤੋਰੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਸੀ, 9 ਦਰਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਆਨ ਨਾ ਪੇਖੂ ਹੋਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਆਨ ਨਾ ਪੇਖੂ ਹੋਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਾਸ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਬਹੂ ਥੋਰੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੋੜੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨੱਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਟ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਜਪ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਪ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਪ ਜਪ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਆਪ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਕਰੂੰ ਨਿਤ ਮੰਜਨ, ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਪਾਪ ਗਵੈਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਤੂਰੀ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਤੂਰੀ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁਗਤ ਉਹ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਕਰੋ ਨਿਤ ਮੰਜਨ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਪਾਪ ਗਵੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਲ ਬਿਖ ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਮਾਗ ਮੰਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਤੂਰੀ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਘਟ ਘਟ ਦਿਸ਼ਟ ਸਮਾਇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਘਟ ਘਟ ਦਿਸ਼ਟ ਸਮਾਇਨ। ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਟ ਲਖ ਪੂਜਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੁਲ ਨਾ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ,
एक किणका मात्र भी उसके बराबर, भाव एक किणका भी प्रवान नहीं होता। क्योंकि नाम दी जड़े जे नाम का एक किणका वस जाए, करोड़ां लखां आपां पुन दान कर लईए। पहला भी विचार के आए हाँ आपां राम कली राग दे विच भी कि नाम दे बराबर कुछ भी नहीं है। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी है एक बार। इस करके एक बार नाम का ज्ञान गुरमुख तो लेना है, फिर उस नाम नूं मन च बसाउणा है। कुछ भी उहदे बराबर एक तिल मात्र भी नहीं हुंदा। दुए कर जोड़ नानक दान मांगै, तेरे दासन दास दसायन। ते समझाउंदे ने सतगुरु जी के हथ जोड़ के, दोनों हथ जोड़ के परमेश्वर तो की मंगदे हाँ? एक ही दान मंगदे हाँ, हे प्रभु तू अपने दासां दा दास बना दे। दासां दा दास बनना भाव तू अपने दासां तो बचन दवा के उन्हां नूं किरपा करके मन च वसा के कमाउण दी वत बख्शिश कर दे। क्योंकि उन्हां बचनां दे बराबर कुछ नहीं है। गुर दे बचन दे बराबर कुछ भी नहीं है। पर गुर दा बचन किसने देना है? आप मालिक अपने ही जना द्वारा बख्शिश करता है। अगला शब्द फिर नट महला पंजवां। नट राग दे विच महले पंजवें दा शब्द है, मेरे सरबस नाम निदान। कर किरपा साधु संग मिलियो, सतगुर दीनो दान। कहते मेरे मन दे विच वो खजाना ਜਿਹੜਾ ਸਰਬश्रेष्ठ खजाना है, नाम का खजाना मेरे मन दे विच प्राप्त है। निदान मेरा सरबस नाम निदान, नाम का खजाना सारा ही खजाना मैनू बख्शिश किया, श्रेष्ठ खजाना। पर किवें ये प्राप्त होया? कर किरपा साधु संग मिलियो, सतगुर दीनो दान। कहते प्रभु ने किरपा की, साधु का संग करवाया, साधु का संग करके फिर सतगुर ने मैनू ये बख्शिश की है। ये खजाना किसने दिता है? सतगुर ने। सतगुर साधु जना का संग करा के फिर अपना ज्ञान करवाउंदा है, अपने नाल प्रेम पा लैंदा है। फिर सतगुर सानू ये नाम धन बख्शिश करता है। पर सतगुर की शरण च जाना किवें है? वो साधु जना द्वारा भेत देंदा है। सुख दाता दुख भंजन हारा, गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान। कहते सुखां दा दाता, दुखां दा नाश करन वाला परमेश्वर, उसका कीर्तन गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान। कहते उसका कीर्तन गाउंदे हाँ। वो कीर्तन केड़ा? जिहड़ा पूर्ण ज्ञान है। कोई एक कीर्तन नहीं जिहड़ा बाजे सैणियां दे नाल गाउंदे हाँ, तपलियां दे नाल। ऐसा कीर्तन नहीं, निर्वाण कीर्तन जिस एक किणका दे नाल ही मन च वस जावे ते प्रभु का सिमरन करन दे नाल पूर्ण ज्ञान हो जाता है। साडे दुखां का नाश कर देंदा है। दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर अठ पहर जदों असीं सिमरदे हाँ, पूरा ज्ञान हो जाता है। आठ पहर दुख भंजन तेरा नाम ते समझाउंदे ने कि अठे पहर गाउण दे नाल पूर्ण सतगुर ज्ञान। पंक्ति में तो विसरी है तो गुरमुख लिख देंगे ते इदा फिर पूर्ण ज्ञान हो जाता है।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਨੇ, ਬਿਨ ਸਿਓ ਮੂੜ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਮੂਰਖਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਨਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਇਹ ਸਭ ਖੰਡ ਖੰਡ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖ ਵਖਾਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ हे ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਆਖ ਵਿਖਾਈਏ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਈਏ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੀਏ। आठ पहर आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान। अठे पहर जदों खुश होंदा प्रगट हो जाता है, फिर ही सानू पूरा ज्ञान होता है। सो आओ की करना है उसनू आपां समझिए। ज्ञान कित्थे पाउणा है? अपनी दृष्टि दे विच दो नेत्र ने, दोनों नेत्रां द्वारा ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਤਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, आनंद मान सकते हाँ। तो की करना है उस दे वास्ते अपनी दृष्टि नूं सब तो पहला असीं इस दर दे उत्ते इस पॉइंट ते लैके आउणा है। अपनी दृष्टि इत्थे टकाउणी है। इत्थों चल के इत्थे तक आउण नूं भी सुरती कह देंदे हाँ। जदों साडा ध्यान एक थां तो दूजी थां जा चलदा है उस नूं सुरती कहंदे हाँ। अपनी दृष्टि नूं, अपनी सुरती नूं इत्थों इस पॉइंट ते पहला टिकाउणा है, इत्थे लाउणा है। इत्थे ध्यान लगा के देखना हुंदा है कि साडे मन दी अवस्था की है, साडी किहो जी दृष्टि है। असीं एक दृष्ट हाँ कि दो दृष्ट हाँ। इत्थे ध्यान लगा के जेकर सानूं नक नज़र आउंदा है फिर असीं दो दृष्टि च देखदे हाँ। जे नक नज़र नहीं आउंदा एक दृष्ट हाँ, लेकिन ज्ञान नहीं होंदा। फिर ही ज्ञान होंदा जदों आपां ला के देखते हाँ कि असीं एक दृष्ट हाँ कि दो दृष्ट हाँ। जे नक नज़र नहीं आउंदा एक दृष्ट हाँ, जे नक नज़र आउंदा है दो दृष्टि च हाँ। फिर ये देखना हुंदा कि किस पासे तो नज़र आउंदा है, क्योंकि जिधर ज़्यादा ध्यान होएगा उस पासों सानूं नक दिसदा है। जे ध्यान सज्जे ज़्यादा होएगा सिर्फ सज्जे पासों ही नक दिसेगा। जे ध्यान खब्बे होएगा तो सिर्फ खब्बे पासों ही दिसेगा। जे ध्यान विचाले होएगा दोनों पासे तो नज़र आएगा। एक दृष्ट होवांगे नक नज़र नहीं आएगा, तो गुर दे बचन नूं कमावांगे
ये नक सानू प्रकाश रूप ट्रांसपेरेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा, जोत प्रगट हो जाएगी। उस जोत नाल फिर जोत नू पहचान के इधर सारे आप देख सकांगे, सारे पासे सानू वो अनुभव होना शुरू हो जाएगा। सो आओ करना की है वो मेरे वाल देख लवो। जेकर कोई नवा जीव है, सब तो पहला अपनी दृष्टि इस पॉइंट ते फोकस करांगे, इत्थे देखांगे। इत्थों मैं आप जी नूं आवाज़ देवांगा कि ध्यान सामने लैके आओ। इत्थों आपां सामने देखांगे। इत्थों फिर मैं आप जी नूं आवाज़ देवांगा कि ध्यान मस्तक दे सामने लै जाओ। फिर आपां मस्तक दे सामने ले जाओ। फिर जदों कहांगा सामने, फिर सामने देखांगे। फिर जदों कहांगा नक ते, फिर अपने नक ते सम करके देखांगे। इन्ने दे विच ही जेकर असीं दो दृष्टि च होवांगे, विश्वास नाल इन्ना क ध्यान लगाउण दे नाल ही सानू मालिक एक दृष्ट कर देगा। सब तो पहला एक दृष्ट होना है, उस तो बाद अभ्यास करांगे, मन निर्मल होएगा। मन दा इशनान करांगे बचन नूं कमा के, ते फिर सारे सानू अनुभव होना शुरू होएगा। सो आओ सारे ही अपनी दृष्टि नक ते सम करके ला के देखी अपने आप नूं कि मन निर्मल है, मन एक दृष्ट है कि दो दृष्टि च है। जे दो दृष्टि च है तां किस पासे नज़र आउंदा है, सज्जे खब्बे या दोनों पासे। आओ ला के देखिए। सामने लेके आइए ध्यान, सामने देखिए। मस्तक दे सामने लै जाओ ध्यान, पलकां उत्ते चुक दो। फिर सामने लेके आइए, सामने देखिए। फिर नक ते सम करके देखिए। हुण देखना है कि नख नज़र आउंदा कि नहीं आउंदा। कोई नवा जीव कोई दो दृष्टि दे विच सी, नख दिसदा सी, उसने देखना है कि नख हुण नज़र आउंदा कि नहीं। क्योंकि जदों एक दृष्ट हो जाएंगे, सब तो पहला उसकी निशानी की है कि सानू अपना नख नज़र नहीं आएगा। जे आएगा हल्की जी परछाई इस पासे, बिल्कुल एक सानू महसूस ही होएगा कि हाँ इस पासे एक हल्की जी परछाई पहला पहला नज़र आएगी। फिर सानू ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, शीशे की तरह दिसना शुरू हो जाएगा। नीचे ध्यान ले जाइए। नीचे जो भी कपड़ा वगैरह विछया थल्ले उस तो उपर देखांगे, सानू इदां अनुभव होएगा कि कपड़े दे उत्ते ही एक हलचल हो रही है, एक चिलमिल हो रही है, जिवें पानी दियां लहरां हुंदियां सरोवर दे विच। इदां सानू इस कपड़े दे उत्ते प्रकाश दी एक हलचल, एक तरंगां अनुभव होणियां शुरू हो जांदियां ने, जिसनूं आपां देखी जाना है।
फिर सम करके देखिए, दृष्टि सम करके फिर अपने आप को देखिए। फिर नीचे ले जाइए ध्यान, बिल्कुल रिलैक्स नीचे फिर ध्यान ले जाइए। फिर दृष्टि सम करके देखिए अपने आप को। फिर नीचे ले जाइए ध्यान,
फिर दृष्टि सम करके देखिए अपने आप नू, अपने आप नू देखिए सम करके दृष्टि। फिर नीचे ले जाइए ध्यान। सामने लेके आइए ध्यान, सामने देखिए।
ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜੋ ਧਿਆਨ, ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦੋ। ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜੋ ਧਿਆਨ, ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦੋ। फिर सामने लेके आइए ध्यान, सामने देखिए। नीचे ले जाइए ध्यान, बिल्कुल लेग्स नीचे देखिए।
और दृष्टि सम करके अपने आप ਨੂੰ देखिए, दृष्टि सम करके अपने आप ਨੂੰ देखिए, अपने रूप ਨੂੰ देखिए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦਿਸੇਗਾ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵਿਧ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।